بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، اس کی ہم آج ترجمہ اور تفصیل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تجوید سیکھیں گے، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی عربی لغت کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر تفسیر ہوگی، اور تفسیر میں کفار کی جو سوچ ہے اس کی تفصیل ہے، 2 قیامتیں وہ ہے ان آیات میں، اس کی تفصیل ہے، اور پھر دنیاوی قیامت کے لیے کفار کو ہنکا کر لے کر جانا، اس کی تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ اِذا، جو ہے وہ آرام سے بولا جائے گا، اور زال جو ہے یہ بہت نرمی سے آرام سے بولی جاتی ہے، اور یہ جو ہے آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے سامنے والے جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کی نوک سے آپ کی زبان کی نوک لگتی ہے، تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے، بڑی آرام سے ادا ہوتا ہے۔ کنّا، یہاں پہ نون کے اوپر گننا ہے، اور گننے کی تفصیل میں نے پہلے بتائی ہے، آواز ناک میں جائے گی۔ عظامن، اچھا، عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور یہ حلق کے درمیان والے حصے میں سے ادا ہوتی ہے۔ ذا جو ہے اس کا وہی مخرج ہے جو ذال کا ہے، تو ذال جس طرح زبان کی نوک اور اوپر والے 2 دانتوں کی نوک لگتی ہے تو ادا ہوتی ہے، اسی طرح ذا ہوتی ہے، لیکن اس کو ذرا باری پڑا جاتا ہے، یہ موٹی آواز ہوتی ہے اس کی، بس یہ فرق ہوتا ہے۔ عظامن، عظامن، عظامن ناخرہ، آپ نون کے اوپر پھر سے گننا ہے۔ خا جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ فَإِنَّمَا، یہاں نون کے اوپر پھر سے گننا ہے۔ ہِیَ زَاجِرَةٌ، ہِیَ زَاجِرَةٌ وَاحِدَةٌ، اب تا 2 پیش ہیں اور واو کے ساتھ یہ ملے گی، زَاجِرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ قَالُوا تِلْکَ، قاف کی جو آواز ہے یہ حلق سے نکلے گی، اور یہاں ہا کی جو آواز ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور جو ہے وسطی حلق کے وسطی حصے سے نکلتی ہے۔ قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے۔ تل کا، اب یہاں پہ یہ جو کاف ہے یہ بڑے آرام سے منہ کا جو خلا ہوتا ہے بیچ میں وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اذن کرتن، کر را جو ہے اس کے اوپر تشدید بھی ہے، یہ 2 دفعہ پڑھی جائے گی تو خود اس کی آواز اس طرح آ جائے گی، کرتن خاسرہ۔ اچھا، یہاں پہ تا کے اوپر جو 2 پیش ہیں، زجرۃ واحدہ، عظامن ناخرہ، لیکن یہاں پہ کرتن خاسرہ، یہاں اس کو غنہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے لفظ ہے خا۔ ٹھیک ہے، خا پہلے بھی ہم نے یہاں پڑھا کہ یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اذا کرتن خاسرہ، اذا کرتن خاسرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے تجوید سیکھی، آئیے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا، کیا، جب، کننا، ہم ہو جائیں گے۔ حمزہ زبر آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ سوالیہ نشان کے لیے آتا ہے۔ اذا، جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور کن کا مطلب ہو جائیں گے۔ عظامن، ہڈیاں، ناخرہ، بوسیدہ، قالو، انہوں نے کہا، ان لوگوں نے، تل کا، یہ، اذن، تب، اس وقت، کرتن، واپسی جو ہوگی، خاسرہ، بہت خسارے والی ہوگی۔ فَإِنَّمَا، پس یقیناً، ہِیَ وہ، زجرتن، ایک ڈانٹ ہوگی، واحدن، ایک ہی۔
अब हम मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं वो पढ़ते हैं लुगत के हवाले से। लुगत में मुश्किल अल्फाज के मानी दिए हुए हैं। जब हम कहते हैं नाखिर अल आज़म, तो इसका मतलब होता है हड्डियां गल सड़ गईं और टुकड़े टुकड़े हो गईं। और जब कहते हैं अल इज़ामुन नाखिरा, तो इसका मतलब होता है बुसीदा और गली सड़ी हड्डियां। ये अकरब में मानी दिए हुए हैं। फिर अल कर्रतुन, इसका मतलब होता है लौटना। अल कर्रतुन खासिरा, तो इसका मतलब होता है नुकसान दे लौटना, यानी कि नुकसान के साथ लौटना। और ये सारे मानी अकरब के दिए हुए। अब हम इसकी इज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिरा की तफसीर देखते हैं। इज़ा कुन्ना इज़ामन नाखिरा में इनकार की बात नहीं की गई, यानी कि काफिर जो हैं उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि वो हैरान हो रहे हैं और हैरान होकर सवाल कर रहे हैं, अपनी हैरानगी को जाहिर कर रहे हैं कि एक बात जो मुसलमानों की पूरी हो गई है। कौन सी बात पूरी हो गई है? पीछे हम आयात में पढ़ते आ रहे हैं कि जो 5 पेशगोइयाँ थी, आयत नंबर 2 से 6 तक, और फिर उसके वो जो पेशगोइयाँ थी वो पूरी हो रही हैं और इस्लाम का जो है वो गलबा हो रहा है। तो जब मुसलमानों की एक बात पूरी हो गई है, तो उन्होंने कहा था जब इस्लाम का गलबा होगा तो फिर ये बात हो जाएगी तो क़यामत भी आएगी। तो उनकी वो बात पूरी हो गई है। और अब जो दूसरी बात मुसलमान कहा करते थे कि हड्डियां गल सड़ जाएंगी और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, फिर दोबारा अल्लाह ताला इनको जिंदा कर देगा, पर इनकी एक बात पूरी होती नजर आ गई है तो दूसरी बात भी पूरी होती नजर आती है। यानी कि अगर इस्लाम का गलबा होगा तो उसी के साथ जुड़ी हुई थी दूसरी बात कि क़यामत भी आएगी और तुम्हारे माल का हिसाब भी होगा। तो अब यहाँ पर वो हैरान हो रहे हैं, हैरान होकर सवाल कर रहे हैं कि उनकी एक बात तो पूरी होती नजर आ रही है, उनका गलबा शुरू हो गया है, तो क्या दूसरी बात भी पूरी हो जाएगी? फिर आगे कहते हैं कालू तिल का इदं कर्रतुन खासिरा, अगर उनकी दूसरी बात भी पूरी हो गई तो ये हमारे लिए बड़ा खसारा होगा। यानी कि ये बहुत घाटे वाली और खसारे वाली बात होगी, किसके लिए? कफार के लिए। फिर कहते हैं कफार कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि 2 क़यामतें आने वाली हैं। एक क़यामत मेरा गलबा है, यानी इस्लाम का गलबा, और दूसरी क़यामत वो है जब मरने के बाद हर इंसान को अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और इसे अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हमने दोनों का इनकार कर दिया था और हर तरह की कोशिश करके इसका मुकाबला किया, लेकिन हर दफ़ा ज़िल्लत के साथ नाकाम हो गए। और फिर पूरी कौम ने मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद में नाकाम करने की कोशिश की, फिर भी हम हार गए। और जब हमने पूरी तैयारी करके हम ज़लीलो रुसवा हो गए और हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकसद में नाकाम नहीं कर सके बल्कि खुद रुसवा होते रहे, तो अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो हमने वहाँ क्या करेंगे? उसकी तो हमने कोई तैयारी ही नहीं की, और जिस दिन की तैयारी ही नहीं वहाँ लौटना तो बहुत नुकसानदेह। क्या इसकी तफसीर? यानी कि काल उतिल का इज़ं कर्रतुन खासिरा, यानी कि मोहम्मद के बारे में हमने उनके मुकाबले में बहुत तैयारी की फिर भी हार गए, तो क़यामत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे उसकी तो हमने तैयारी ही नहीं की, तो वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ लौटना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि यहाँ क़यामत और गलबा इस्लाम का इकट्ठा जिक्र हो रहा था। तो अल्लाह खुदा ताला ने बताया कि जब इनमें से एक बात पूरी हो जाएगी तो कफ़ार खुद ही ये ख्याल करने लगेंगे कि जो दूसरी बात कही गई थी वो भी पूरी हो जाएगी। देखें यहाँ पे क़यामत और गलबा इस्लाम का एक साथ जिक्र हो रहा था, पीछे सूरह नबा में भी इनका जिक्र एक साथ हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो हम बड़े नुकसान में होंगे, क्योंकि हमने इसकी कोई तैयारी नहीं की। जी, और आगे अब आयत जो है फ़इन्नमा हिया ज़जरतुम वाहिदा, इसके जो है मुश्किल अल्फाज के मानी है ज़जरतुन, ज़जरा, ज़ा जीम रा इसका मादा है, और ज़जरहु अनकज़ा ज़जरन, इसके जो मानी होते हैं जब ये कहते हैं, इसका मानी होता है अरबी में मनाअहु व नहाहु, और उर्दू में इसका मानी है इसको किसी चीज़ से सख्ती से रोका और मना किया। वयकालुल अस्लु, फिर आगे है वयकालुल अस्लुल ज़जरी ज़जरी तुर्रा दमा अस्सौत, यानी ज़जर के असल मानी आवाज़ के साथ दौड़ने के हैं। ज़जरतुम वाहिदा,
اس کے جو اصل معنی ہے زجرۃ واحدہ، یہ دوڑنے کے ہیں بڑی تیز آواز کے ساتھ، اور ٹھیک ہے، تو اب ایک سخت آواز بھی معنی ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ابو مالک اور ربی بن انس رحم اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ نفخہ ثانیہ یعنی کہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ اس کے معنی ہے۔ تو زجر کے کئی ایک معنی ہے، لیکن اس کے ایک معنی روکنے اور منع کرنے کے بھی ہیں، اور ایک معنی اونٹوں کو شور کے ساتھ ہنکا کر لے جانے کے بھی ہیں۔ پس زجرۃ واحدہ کے معنی ایک دفعہ دھکیل کر لے جانا یا ہنکا کر لے جانا۔ اگر آپ مزید ان کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر کبیر والیوم 8 پیج نمبر 116 میں۔ اب ہم اس آیت کے جو ہے تفسیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے بارے میں اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سخت آواز یا چیخ، ایسی ہیبت ناک سی آواز ہوگی کہ جو تمام مخلوق کو ایک میدان میں جمع کر دے گی۔ ایسی آواز کہ سب لوگ ڈر کے بھاگیں گے، جو کھلا میدان ہوگا اس کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے اور ادھر بھاگیں گے۔ اور ابو مالک اور ربی بن انس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی دوسرا سور پھونکنا ہے جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اور اسی آیت کی تفسیر جب ہم غلبہ اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو غلبہ اسلام کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہوگی کہ در حقیقت جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یوم ترجف الراجفہ، پیچھے ہم آیت پڑھ چکے ہیں، جس دن ہلا ڈالے گی سخت ہلا ڈالنے والی، یا پھر اس کے کیا معنی تھے دوسرے، جس دن جنگ کرنے والی جماعت جو ہے جنگ کی تیاری کرے گی۔ اس کا تو ابھی ہم نے صرف پہلا نمونہ دکھایا ہے، اور ابھی سے تم حواس باختہ ہو گئے اور تمہارے دل دھڑکنے لگے، ابھی سے تمہارے لیے قیامت آ گئی اور تمہارے لیے زمین تہ و بالا ہو گئی، حالانکہ ابھی تتبعها الرادفہ، ابھی اس کے بعد آنے والی گھڑی آئے گی۔ یہ جو پیش گوئی ہے یہ پوری ہونی باقی ہے ابھی، یعنی کہ یوم ترجف الراجفہ میں اپنی پہلی پیش گوئی، اور اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والی جو تھی تتبعها الرادفہ، اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تو اس کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور تمہیں ہم نے کئی میدانوں میں ہنکا کر لے کر جانا ہے، یعنی کہ جنگ بدر کی طرف جو اشارہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ کفار کو اللہ تعالیٰ لے گیا، اور پھر ان کے ساتھ جو حالات ہوئے، جس طرح ان کو شکست ہوئی، تو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایک ہی بار میں ہار گئے ہو، اور ایک ہی بار میں اتنے پس مردہ اور اس طرح سے ہو گئے ہو، ابھی تو بہت تتبعها الرادفہ، ابھی تو آگے آنے والی اور بہت ساری چیزیں آئیں گی، اور بہت سارے تمہارے لیے ایسی قیامتیں آئیں گی۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ عذاب جس کا ہم نے ذکر کیا ہے عذابوں کے لمبے سلسلہ میں سے پہلا عذاب ہوگا، اور اسی کے دیکھنے سے تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے، حالانکہ ہم تمہیں اور تمہاری قوم کے سرداروں کو بار بار جمع کریں گے، بار بار مسلمانوں کے مقابلے میں تم شکست کھاؤ گے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ کا نقشہ کھینچا ہے، زجرۃ واحدہ۔ دراصل بدر کی جنگ میں نہ مسلمان لڑنے کی نیت سے نکلے تھے، اور نہ ہی کفار لڑنے کی نیت سے نکلے تھے۔ اب یہ دیکھیے اس کی اور تفسیر کیا ہے کہ مسلمان اور کفار جو ہے وہ دونوں ہی لڑنے کے لیے وہاں نہیں جا رہے تھے۔ مسلمان کس طرح سے آئے تھے اس جنگ کے لیے، اس کا تھوڑا سا یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ بیان کیا جائے گا، پوری تفصیل تو نہیں لیکن مختصر کر کے۔ مسلمان ایک غیر معمولی تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے نکلے تھے جو شام سے آ رہا تھا، اور اس میں مکہ کے ہر مرد و عورت کا حصہ تھا اس تجارتی قافلے میں، اور اس کے منافع کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف کرنا تھا، کیونکہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ہر ایک نے اس میں حصہ ڈالا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جو منافع ہمیں ہوگا ہم اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے دے دیں گے، تیاری میں لگا دیں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارات ملنے شروع ہو گئے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر مدینہ سے نکلے تو انہیں وہی سے بتا دیا گیا تھا کہ لڑائی جو ہے وہ کفار سے ہوگی، قافلے سے نہیں ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو بتانے کا حکم ابھی نہیں ملا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں کفار کا لشکر موجود تھا۔ آپ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो क्या राय है? तो सहाबा रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसीलिए सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की तादाद जो थी वो सिर्फ 313 ही थी, क्योंकि वो एक काफिले को रोकने के लिए निकले थे जो तिजारत के लिए अबू सुफियान की क़यादत में आ रहा था। और कफ़ार किस तरह से उस मैदान तक आए थे, अल्लाह ताला कैसे उन्हें हंका कर लेके आया था, कैसे वो ज़ोरदार ज़जरतुन वाहिदा की जो तशबीह दी जा रही है कि ऐसी एक चीज़ होगी जिससे सब निकलेंगे, और इसमें भी वो सब निकले। तो उसका वाक़या है कि जब कफ़ार मक्का को ये इल्म हुआ कि मुसलमान काफ़िला को रोकने के लिए निकले हैं, यानी उन्हें ये पता चल गया कि मुसलमान मदीना से हमारे जो तजारती काफ़िला है उसको रोकने के लिए निकले हैं, तो वो एक लश्कर लेकर काफ़िले की हिफाजत के लिए निकले थे। और जब कफ़ार बदर के करीब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि काफ़िला बचकर निकल आया है। तो वहाँ पर कुछ लोग जो थे सरताज थे, उन्होंने कहा हम वापस चले जाते हैं, काफ़िला हमारा महफूज़ हो गया है। लेकिन अबू जहल और दूसरे सरदारों ने कहा कि चलो हम ज़रा ऐश कराएँ और खुशी मनाएँ कि मुसलमान हमारे काफ़िले को रोक नहीं सके। बस वो लड़ाई के इरादे से नहीं आए थे। उनका मतलब ये था कि हम ऐश करेंगे और लोगों पर अपनी रोब व दबदबा बिठाएँगे कि इतना बड़ा लश्कर है। बस उनका ये मंशा था कि हम दावतें उड़ाएँगे और इलाके पर रोब डालेंगे। बस अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास हिकमत से दोनों को एक मकाम पर लड़ाई के लिए जमा कर दिया, और लड़ाई का नतीजा कफ़ार मक्का के लिए क़यामत के बराबर था। और इसका जो अहवाल है वो अल्लाह ताला सूरह अल अनफ़ाल की आयत नंबर 3 और 4 में इस तरह से बयान करते हैं। इसका तर्जुमा है, जब कि तुम करीबी किनारे पर थे और वो यानी काफ़िर दूर के किनारे पर थे, और काफ़िला तुमसे नीचे की तरफ था, और अगर तुम आपस में वादा करते तो ज़रूर वक़्त मुकर्ररा पर आगे पीछे हो जाते, लेकिन ताकि अल्लाह ताला इस काम को पूरा कर दे जो किया जाने वाला था, ताकि जो हलाक हो वो वाज़िह दलील के साथ हलाक हो, और जो ज़िंदा रहे वो वाज़िह दलील के साथ ज़िंदा रहे, और बेशक अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। बस ये अल्लाह ताला का फ़ैसला था जिसने दोनों को लड़ाई के मैदान में जमा कर दिया। और इस आयत में अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आते तो हो सकता है कि इतने लश्कर को देखकर मुसलमान जो थे वो हिचकिचा भी सकते थे या हैरान हो सकते थे, लेकिन ये अल्लाह ताला की हिकमत थी। और कफ़ार भी लड़ाई के लिए हो सकता है ना आते, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत थी कि वो उन्हें भी ले आया, और वहाँ पे उनको ये सबक दिया जाना मौजूद था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आई होगी, और अगर फिर भी कहीं किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कर सकते हैं मुझे कमेंट करके। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को बेहतरीन समझने और सबसे बेहतर अमल करने वाला बना दे, और हमें वो ईमान अता फरमाए जो उस वक़्त कहाँ 313 और कहाँ 1000। तो उन लोगों के पास जो ईमान था, जो करोने औला वाले लोगों के पास ईमान था, अल्लाह ताला हमें भी वो ईमान अता फरमाए और बेहतरीन अमल करने वाला बनाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।